সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপে পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস। দীপ্ত কৃষি সংলাপের মাধ্যমে আমরা কৃষির নানাবিধ সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করছি। কৃষি খাতের উন্নয়ন, আধুনিক কৃষি এবং কৃষির আধুনিকায়নের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার আঙ্গিকেই আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠান। আমরা আজকে আলোচনা করব বঙ্গবন্ধু পিএরএ টুডু কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র নিয়ে। এই সাথে আজকে আমাদের জন্য আলোচনার জন্য যুক্ত হয়েছেন স্টুডিওতে মিস্টার হাসান পারভেজ আহমেদ, ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সাসকেচুয়ান; ডক্টর অ্যান্ড্রু শার্প, বঙ্গবন্ধু চেয়ার ইন ফুড সিকিউরিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সাসকেচুয়ান, কানাডা; এবং ডক্টর পঙ্কজ ভৌমিক, রিসার্চ অফিসার, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট, ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল, কানাডা। দর্শক, বাংলাদেশে টেকসই কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কানাডার সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে কাজ করবে বঙ্গবন্ধু পিএরএ টুডু কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপনে। আজকে আমরা আলোচনা করব এই কেন্দ্রটি আসলে কী জন্য করা হচ্ছে, এর বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কিভাবে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষক এবং কৃষি খাত উপকৃত হতে পারে সেই নিয়ে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাব। আলোচনার শুরুতে আমি মিস্টার পারভেজের কাছে জানতে চাইব, আসলে ঠিক কী চিন্তাভাবনা থেকে আমরা এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু পিএরএ টুডু কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে? আমি যখন গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটিতে জয়েন করি এবং এখানে কাজের সুযোগ পাই, তখন আমার কাছে মনে হলো যে এখানকার যে টেকনোলজিগুলো আমরা ইউজ করি বা আমরা যে ধরনের এগ্রিকালচারাল সাপোর্ট দিচ্ছি প্রভিন্স এবং কানাডাতে, এই ধরনের টেকনোলজিগুলো খুব ইজিলি আমরা বাংলাদেশে ট্রান্সফার করতে পারি। এবং 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা একটা MOU মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন করি এবং তারপর থেকে আপনার এই পথপ্রক্রম শুরু হলো। জি 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 ডক্টর অ্যান্ড্রু, we were talking about the background of this new initiative. So as you know that Bangladesh has significantly improved in many areas of the agricultural research and development. But what particular area are we looking into for this beautiful initiative that we envision to have in near-term future? Well, hello and thanks for the opportunity. Yes, well, the particular areas of interest that we're focusing on actually came out of a workshop that we held last February. We had a delegation from Canada that came over, a delegation of scientists that came over, and we met with scientists from Bangladesh, from various universities and NAS institutes. And we essentially highlighted particular areas that we wanted to focus on surrounding plant genetics, genomics, and phenotyping, digital phenotyping, soil health, water quality, and then food, post-harvest storage and processing. And to start the initiative, the actual work, what we've done, why we're here, is to meet with the scientists and actually initiate things with respect to the plant genetics and genomics, and also the post-harvest storage and processing research areas. So when it comes to the genetics and genomics, that was identified by the Bangladesh scientists as a key area of focus, and enhancing the capabilities to allow researchers to get a really good idea about the genetics of the germplasm they have and be able to utilize it more quickly in their breeding program, so they could respond to the desired characteristics and other breed, Yeah, exactly. And the reason to do it more quickly is because we're in a world with climate change happening, and we need to be able to respond more quickly. You can get a lot of information very quickly across a lot of different breeding lines in a breeding program. So that's one aspect, and then on the post harvest storage and processing, then we know, and it was identified by the Bangladesh scientists, that there's a huge amount of loss of the almost crop. 30 to 40%. Yeah, and it depends on the crop, right. But it's really quite significant. And that was a huge issue that needed to be addressed. As well as also a lot of potential in terms of value-added products for particular crops. So that was identified as a high priority. So those are the two areas that we're focusing on
I guess at the current time will be the start of the initiative and what we will be doing within the scope of the Agricultural Technology Centre. গ্রেট ডক্টর পঙ্কজ ভৌমিক, এই নতুন যেই টেকনোলজি সেন্টার হতে যাচ্ছে সেখানে আসলে আমাদের সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বলেন বা পুরো প্রক্রিয়াটা কিভাবে আসলে বেনিফিটেড হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আমাদের মূল প্রায়োরিটি যেটা হাসান পারভেজ মেনশন করেছে, যে টেকনোলজিগুলো কানাডাতে আমরা অ্যাপ্লাই করছি, টুলস বা প্ল্যাটফর্ম, যেটা আপনার এই ব্রিডিং প্রসেসটাকে অ্যাক্সেলারেট করছে। হ্যাঁ, 10 থেকে 12 বছরের জায়গায় আমরা কি 5 থেকে 6 বছরে নিয়ে আসতে পারি? সেজন্য আমাদের কি করতে হবে? আমরা প্রথম যে ওয়ার্কশপটা 2020-তে করেছিলাম সমস্ত সায়েন্টিস্টদের নিয়ে নার্স ইনস্টিটিউট, সেখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যে আমরা জেনোটাইপিং বা সিকোয়েন্সিং, এখানে আমাদের ধরুন ধান গবেষণায় আমাদের 8600 জার্মপ্লাজম আছে ধানের, কিন্তু আমরা জানি না তার জেনোটাইপিং সিকোয়েন্সিং যেহেতু হয়নি, দ্য জেনেটিক বেসিস অফ এ সার্টেন ট্রেট। আমরা আপনি যেমন বলেছেন যে স্যালাইনিটি বা ড্রাউট টলারেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা আমরা আসছে, তো ক্লাইমেট স্মার্ট ক্রপ ভ্যারাইটি ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের এই মলিকুলার টুলস এবং প্ল্যাটফর্মগুলো লাগবে, যেটা আমাদের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি বা কানাডাতে আমরা অ্যাপ্লাই করছি, যেটা এখানে ট্রান্সফারেবল। আমি এই পর্যায়ে মিস্টার পারভেজ আমাদের কাছে জানতে চাইবো আসলে এই সমন্বয়গুলো আপনারা কিভাবে করতে চান? আমাদের যেহেতু লং টার্ম একটা উদ্দেশ্য আছে, এই উদ্দেশ্যগুলা বাস্তবায়নের জন্য আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে আলোচনা শুরু করি। অ্যাকচুয়ালি বার্ক, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল, তারাই প্রথম আমাদেরকে প্রস্তাব দেয় যে হোয়াই নট এ সেন্টার, গিফট সেন্টার ইন বাংলাদেশ। একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বার্ক এবং গিফটসের সাথে একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এই সেন্টারটা একটা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যে সেন্টারটা ম্যানেজ করবে হলো গিফটস বাংলাদেশ রিজিওনাল অফিস ইনিশিয়ালি, আনটিল সেন্টারটা এস্টাবলিশ না হওয়া পর্যন্ত, এবং it's going to be a center of excellence in Bangladesh to support the nurse system in Bangladesh. Dr. Andrew, we are talking about the establishment of this center. So anything we want to start, it comes up with great potential and sometimes greater challenges. So what kind of like challenge you anticipate for the foundation of this center, and how you are going to think of mitigating it? Yes, so it is a challenge, and a significant challenge. And well, essentially the timeline for addressing that challenge started last year when we signed the Memorandum of Understanding, which basically started to lay the groundwork for working towards the development of the Agricultural Technology Centre. So that includes the recent inauguration of the GIFS office here in Dhaka at the Bark Farmgate Centre, and that office is actually going to be staffed with people that will help us to really sort of manage logistical issues. We see that logistical issues include administrative. Essentially getting paperwork processed and signed and approved, and then also with respect to if we need construction carried out or renovations of a space, then or lab equipment or things like that. And then of course equipment and delivery and maintenance of equipment. But basically the office will serve us to really help us move things along in the development of the centre. So like, is there any like specific timeline that from what date or which year we can see that this center is functional? Well, it's going to be a phased approach. We can't do everything all at once. What we want to do is essentially in phase one, get things established with a facility at a chosen location, and then support some high priority applications, be that genome sequencing or genetic mapping, so genotyping technologies. It'll be a suite of applications that we know we can support and relatively quickly. So what we're hoping to do is, I think over the next year, is be in the position where we can have that phase one complete. Ultimately, we'll be looking at years before we have the full suite of different applications, biotech applications being supported by the
the centre. I'm hopeful that we'll do that within 5 years, maybe 3 to 5 years. Of course, we're living in the time of a pandemic, Right, yeah. and that's always a bit of a wild card in terms of managing these kinds of logistical projects, logistically rich projects, I guess. We know that could be an issue. I mean, we see global issues with respect to supply chains being disrupted, but hopefully the world will start to recover next year, and we can really look towards getting the centre fully equipped in a few years. জি ডক্টর পঙ্কজ, আপনি আলোচনা করছিলেন আসলে এই গ্লোবাল সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কথা, আমাদের এই রিসোর্সগুলো হচ্ছে আমরা কি করে হরাইজন্টালি শেয়ার করতে পারি। তো আপনাদের এই শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম গোলের কথা আমরা শুনলাম, এবং এর প্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই বাংলাদেশের একটি বড় অংশ মেধাসত্তা বা মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানীরা আসলে বিদেশ বিমুখী হচ্ছেন। তো এই সেন্টারটা কি আসলে সেই বিদেশগামী তরুণদেরকে উৎসাহিত করতে পারবেন কিনা দেশেই গবেষণা করার জন্য, এই প্রসঙ্গে আপনার মতামত জানতে চাই। আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা বলি, আমরাও এখানেই, আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, পরে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে আমি জাপানে যাই, পরে কানাডাতে সেটেল করেছি। তা সেই জায়গা থেকে হাসান শুরুতেই মেনশন করেছে যে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে, সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে গিভিং ব্যাক টু দ্য কান্ট্রি। তো একই জিনিস মনে করেন পুনরাবৃত্তি হবে, যারা বাইরে যাচ্ছে ট্রেন করতে তারা হয়তো একই রকম ফিল করবে যে আমার এখানে অপরচুনিটি বেশি, বা আমার এখানে যেটা আমি শিখলাম সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সেই জন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে এই 10 বছরের, শুধু 10 বছর না, বিয়ন্ড 10 ইয়ার্স উদ্দেশ্য থাকবে শুধু ট্রেনিং, টেকনোলজি ট্রান্সফার, উন্নততর টেকনোলজি বা প্ল্যাটফর্ম এখানে এস্টাবলিশ করছি তা না, অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য ইকোসিস্টেম, দ্য এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করা, যাতে আমাদের নেক্সট জেনারেশন ইয়াং সায়েন্টিস্ট যাদেরকে আমরা তৈরি করতে চাই তারা ফিল করবে যেখানে এনভায়রনমেন্টটা আছে, তারা ইন্টারন্যাশনালি কোলাবোরেট করতে পারছে, একই রকম হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে পাবলিশ করছে, তাদের নিউ ভ্যারাইটি রিলিজ হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি লাইফ স্টাইল বলেন, আমি বলেছি আমাদের পলিসি মেকারদের কাছ থেকেও আমরা তাদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবো যাতে এখানে সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়, যাতে কাজ করার ক্ষেত্রটা তৈরি হয়, ফিরে আসেন এবং তারা এখানে কন্ট্রিবিউট করেন। মিস্টার হাসান পারভেজ, আমরা আসলে জানতে চাই এই আমাদের তরুণ কৃষক বা তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা আপনাদের এই স্থাপিত বঙ্গবন্ধু প্রিয়ের টুডু কৃষি কেন্দ্র থেকে কি করে উপকৃত হতে পারে? একটা উদাহরণ সহকারে বলি, মনে করেন যে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে আপনার লবণাক্ততা প্রবলেম। এখন এই লবণাক্ততা প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের একটা স্যালাইন টলারেন্ট রেজিস্ট্যান্ট সহনশীল একটা জাত দরকার, সেটা ফসল হতে পারে, সবজি বা ফল যেটাই হোক। জি জি জি। এখন আমাদের যেটা প্রচেষ্টা থাকবে, এখন আপনার ট্র্যাডিশনাল যে ব্রিডিং সিস্টেম এটাতে 10 থেকে 12 বছর সময় লাগছে, কিন্তু আমরা যদি একটা পপুলেশন ডেভেলপ করে সেখান থেকে যদি স্পিড ব্রিডিং মলিকুলার টেকনোলজিগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি, সমস্ত পপুলেশন থেকে ইনব্রিড লাইনগুলো সিকোয়েন্স করে ফেলতে পারি, ইটস লাইক এ সুপার স্টোর, লেটস সে ইট ইজ এ সুপার স্টোর, গ্রোসারি স্টোর। তা আপনি যদি সব সিকোয়েন্স করে সমস্ত জিনগুলো একটা ব্যাংক তৈরি করে ফেলতে পারেন, লাইব্রেরি তৈরি করে ফেলতে পারেন। এখন আপনার দরকার লবণাক্ততা সহনশীল জাত, সো আপনি সার্চ করে 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 ঠিক ওই জিনগুলো আপনি আইডেন্টিফাই করলেন, করে আপনি আপনার কাস্টমাইজ একটা লবণ সহনশীল জাত তৈরি করলেন, যেটা থেকে আমরা যদি এরকম একটা জাত আমাদের কৃষকদের দিতে পারি, তো ধরেন আমাদের 17% লবণাক্ততার যে এরিয়া, সমস্ত ফার্মিং কমিউনিটি এখান থেকে উপকৃত হতে পারে। তো আমি ডক্টর পঙ্কজের কাছে জানতে চাইবো যে এই আমাদের চলমান গবেষণাগুলোর সাথে আসলে এটার পার্থক্য কি, বা নতুন কোনো ভ্যালিডেশন আসবে কিনা? আমরা বলেছি কনভেনশনাল ব্রিডিং হচ্ছে বা ট্রেডিশনাল ব্রিডিং হচ্ছে, যেটা লেন্দি প্রসেস। পাশাপাশি আমরা ল্যাব ভিজিট করেও দেখেছি যে না, মলিকুলার ব্রিডিং বা এই যে নোবেল ব্রিডিং টুলস যেটা অ্যাক্সিলারেট করবে সেটা শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা খুব আর্লি স্টেজে আছে। হ্যাঁ, জিন এডিটিংয়ের কথা আপনি বলেছেন, CRISPR-Cas9 এগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে বিড়ির ল্যাবে বা বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবে। গম এবং ধানে আমরা দুটোই দেখেছি, সে অ্যারোমেটিক রাইস বলুন বা হুইট ব্লাস্ট বা রাইস ব্লাস্ট শুরু হয়েছে, কিন্তু এগুলো খুব প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে। কেন? ওনাদের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই টেকনোলজিগুলো, প্রোটোকল, মেথডগুলো কত দ্রুত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা ট্রান্সফার করতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি, তার জন্য আমাদের কী দরকার প্ল্যান্ট ট্রান্সফরমেশন করার জন্য, সেই জিনিসগুলোই আমরা প্রমোট করব। জি, Dr. Andrew, we were talking about like promoting different technology and new advanced technology, but apart from that there are few area of intervention which is a priority for the country.
for example, farm mechanization and like commercialization of agriculture. So do you envision any potential opportunity of investment in those areas? Yeah, absolutely. We know we're going to be generating a lot of new, novel intellectual property during the course of the initiative. And what we want to do is be in a position where we can start to collaborate with industry and ultimately commercialization of products. Of course, we want to do that in a partnering way. So essentially, if there's IP, then it will be licensed to companies. And if companies want to develop new IP, then they'll be working with the appropriate organizations involved in the initiative in Bangladesh, working with agreements and ensuring that if there is going to be co-development, that there will be cost sharing involved. If there's intellectual property licensed, then there'll be a return effectively from the commercialization of that product to the research programs that have developed the intellectual property. Then there's self-sufficiency in the system. And to sustain it in the long term. জি ডক্টর পঙ্কজ, আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনুষ্ঠানের। আমি শেষ করবার আগে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে আমরা বাংলাদেশ এই গবেষণা কেন্দ্র থেকে কতটুকু উপকৃত হতে পারবো বলে আপনি মনে করেন? হাসান শুরুতেই বলেছে, আমিও বলেছি যে আমরা আমাদের এই উদ্যোগটা শুরুই করেছিলাম যে বাংলাদেশে আমরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আমরা খুবই আশাবাদী, কারণ আমরা দেখেছি আফ্রিকাতে টেকনোলজি, আপনি বিল গেটস, মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন আপনি জানেন, এনাদের মাধ্যমে যে ক্রপগুলো, জিন এডিটেড ক্রপ বলুন আপনি, জেনেটিক্যালি ট্রান্সফর্ম ক্রপগুলো যেটা হাই ইল্ডিং, আপনার হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা আপনার সহনশীলতা বলুন, যেটা খরা বা আপনার লবণাক্ততা, সেগুলো উদাহরণ আছে যেগুলো কমার্শিয়ালাইজড হয়েছে, ওদের সেগুলো এবং কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন, সেখানে ভোক্তারা উপকৃত হচ্ছেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা জানি যে কৃষিটাকে কিভাবে আরও লাভজনক করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা খুবই আশাবাদী এবং আমরা বারবারই বলছি এটা ফেজ অ্যাপ্রোচ। আমরা শুরু করছি এখান থেকে 10 বছরের MOU আছে, কিন্তু আমরা তারও বেশি এটা সাস্টেনেবল করতে চাই, যেটা এটা রান করবে অ্যাজ এ সার্ভিস, মডেল হিসেবে রান করবে এবং প্রোডাক্টগুলো ডেভেলপ করবে। একটা জিনিস আমি মেনশন করতে চাই, আমরা খুব ইন্টারেস্টেড যে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসবে এবং তারা রিসার্চে ইনভেস্ট করবে, কারণ দে আর দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ দ্য টেকনোলজি। এটা বড় স্টেক তারা এখানকার প্রক্রিয়াটাতে হতে হবে, এটাই হচ্ছে আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর পঙ্কজ, ডক্টর অ্যান্ড্রু এবং মিস্টার পারভেজ আমাদের অনুষ্ঠানে থাকবার জন্য। দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম বঙ্গবন্ধু পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তির কেন্দ্র নিয়ে, এর সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনা থেকে বাংলাদেশ কী করে উপকৃত হতে পারে। খাদ্যে বাংলাদেশ অনেকাংশেই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আমরা খুবই সৌভাগ্যবান আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 100তম জন্মবার্ষিকীর এই ক্ষণে, বাংলাদেশের 50তম স্বাধীনতার এই ক্ষণে স্থানীয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বয় করতে চাচ্ছে। তারা তাদের আগ্রহ দেখাচ্ছে, তারা তাদের প্রযুক্তিকে বাংলাদেশে চলমান প্রক্রিয়ার সাথে বেগবান করতে চাচ্ছে। আমরা আশা করি এই সকল প্রক্রিয়া বাংলাদেশের কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে উপকৃত করবে। খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিতেও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপের এই সপ্তাহের আয়োজন থেকে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে শুক্রবার বিকেল 5টা 30 মিনিটে। সঙ্গেই থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। ধন্যবাদ।